हाय एवरीवन, वेलकम टू माय स्टोरी चैनल। आसंतु आरंभ करबा आजिर कहानीटी निष्पत्ति। जलंता सिगारेट भली जली चलीथिला सुनयनार जीवनटा। आउ सिगारेट धुआं भली तार समस्त हस खुशी को बाष्पीभूत करि चलीथिले प्रभात। सतरे से जेमिति रक्त मांसधारी मनीषटे नुहे, बरम पालित पशुटीए, जीए कि प्रभातर इच्छारे उठ बस हेब, ता इच्छारे हसिब आउ ता इच्छारे कांदिब। आउ जेउ दिन जदि निज इच्छारे कौनसी इच्छा को प्रभात आगरे प्रकाश करे, तेबे प्रभात ताकू एमिति झिंकारी हुए सत्य जेमिति तार समस्त इच्छा प्रभातर दास। सुनयना भावे से जदि सेदिन माँ और मामूंका कथारे राजी होई निजर निष्पत्ति बदलाई न थांता, तेबे ताकू हुए तो एमिति दिन देखिबाकू पड़ी न थांता। तार अनेक सांगपु सांग एबे पर्यंत भी तो बाहा न होई एकोटिया अछंती, आउ सेमाने समस्ते ताठारो भलरे अछंती। किछि न हेले निज पसंदर जीवन तो बंचुछंती। बापा चली जिबा परे चारोटी पिलांकू केमिति मनीष करिबे सेई चिंतारे सबु बेले घारी हेउथिले सुनयनार माँ। सुनयना जेतेबेले 14 वर्षर होइथिला, सेतेबेले एक दुरारोग्य व्याधिरे आक्रांत होइथिले ता बापा। अनेक चेष्टा परे भी तांको बंचाइबारे सफल होई पारि नथिले डॉक्टर तथा सुनयनार माँ और बंधु बांधव। से समयर रक्षणशील मनोवृत्ति जोगु सुनयनार माँ मध्य तृतीय श्रेणीरू डोरी बांधिथिले पाठ पढ़ारे। तेणु ता बापा सरकारी चाकरीटीए करिथिले मध्य ता माँ तांको चाकरीटी पाइबा पाई योग्य विवेचित होई नथिले। ब्राह्मण परिवारर बोहू से। स्वामी बंचिथिबा बेले केबे घरु गोड़ काढ़ी नथिले। स्वामी मल्ला परे गोड़ काढ़िबे केमिति? हेले गोड़ न काढ़िले घर चलिब बा केमिति? तांको पिलामाने खाइबे कौन, पिंधिबे कौन? ता उपरे पुणी पिलामानंकु नेई स्वामी देखिथिबा स्वप्न पूरण हेबो केमिति? सुनयनार बापा रोग शଯ୍यारे पड़िथिबा समयरे ता माँ को दिने कहिथिले, मो पिलामानंकु भल मनीष करिबा पाई केते स्वप्न मु देखिथिली। भगवान सिना आमको पुओटीए देई नाहांती, हेले 4 झियंकु जदि पाठ साठ पढ़ाई योग्य करि पारि थांती, तेबे सेमाने मध्य सबु कथारे पुओंक ठारू आगको आगे जिबारे समर्थ हुअन्ते। हेले मनीषर सबु इच्छा कण पूर्ण हुए? देखुन भगवान मते केमिति रोगरे शଯ୍याशायी करिदेले। मते लागुनी मु आ बेसी दिन बंचिबी बोली। तेणु पिला मानकर सबु दायित्व तुमे नेब, तांकु पाठ साठ पढ़ाई भल मनीष करिब। आउ तार किछि दिन परे सुनयनार बापा इहधाम त्याग कले। स्वामींकर स्वप्न पूरण पाई दिने हेले घरु पाद काढ़ु नथिबा सुनयनार माँ घरु गोड़ काढ़िले। निजर स्वल्प जमीबाड़ी कथा बुझिबा सह सिलाई मेसिनटीए मध्य पकाइले। तांको पिलामाने मध्य बापा जिबा परे अली अझट करिबा बंद करिदेले। सुनयना समस्तक भितरे बड़ होइथिबा जोगु निजर पाठ पढ़ा सह ता सान भौणी माने केमिति ठीक रास्तारे चलिबे और बापांका स्वप्न को साकार करिबे सेथि प्रति दृष्टि देउथिला। माँ को घरर प्रत्येक कामरे साहाय्य करुथिला। स्कूलर अन्य पिला माने ट्यूशन हेउथिबा बेले सुनयना ओ ता भौणी माने निजे निज घरे बसी पाठ पढ़ुथिले। ता माँ तो 4 भौणी को भल खाद्य टिके किंबा नुआ ड्रेसटे मध्य देई पारु नथिले, आउ ट्यूशन केमिति बा देई पारि थांते? तथापि निज निज उद्यमरे समस्ते भल नंबर रखुथिले। सुनयना मध्य भल नंबर रखी मैट्रिक पास कला। तापरे गाँर छोट छोट पिलांकु ट्यूशन करी निजर कॉलेज पाठपढ़ा खर्च उठेला एवं पाख कॉलेजरू ग्रेजुएशन मध्य पास कला। अरक्षित को दैव साहा भली ग्रेजुएशन कंप्लीट करि सारिबा परे सुनयना भल चाकरीटीए मध्य पाइला। तापरे ता माँ
ତା ବିବାହ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନେ ମଧ୍ୟ ତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହେଲେ ସୁନୟନାର ଏକମାତ୍ର ଜିଦ୍, ସେ ବିବାହ କରିବ ନାହିଁ, ତା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବ। ତା ମା ତାକୁ ଦିନେ କହିଲେ, ତୁ ସିନା ବାହା ହେବୁନି ବୋଲି ଜିଦ୍ ଧରିଛୁ, ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କେତେ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ କେତେ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତୁ ଜାଣିଛୁ? ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ତୋ ଟଙ୍କା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ବୋଲି, ତୋ ବାହାଘର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନି। ସୁନୟନା କହିଲା, ମା, ତୁ କେଉଁ ଲୋକଙ୍କ କଥା କହୁଛୁ? ଯେଉଁମାନେ ଏତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁ ବାପା ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଦିନେ ତ ଆମ ଭଲମନ୍ଦ କଥା ପଚାରି ନାହାନ୍ତି। ତୋର ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ସୁନୟନାର ମା ତାର ବିବାହ ନ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ସେ ମା ଥିଲେ। ସେ ବିବାହ ପାଇଁ ତା ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଚାପ ପକାଇଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସୁନୟନାର ମାମୁଁ ତା ପାଇଁ ପ୍ରଭାତର ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଆସିଲେ ଓ କହିଲେ, ମାରେ, ତୁ ସିନା ତୋ ମା ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର କଥା ବୁଝିବୁ ବୋଲି ବାହା ହେବାକୁ ରାଜି ହେଉନୁ, ହେଲେ ଏ ପିଲା ଓ ତାର ପରିବାରର ତୋର ଏସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝିବାରେ କିଛି ବି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର। ସେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁରେ ତୋତେ ସହଯୋଗ କରିବ ବୋଲି କହୁଛି। ଭଲ ଚାକିରିଟିଏ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ତୁ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହେଇଯାରେ ମା। ତୋ ତଳେ ପୁଣି 3 ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି। ତୁ ବାହା ନ ହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ସୁନୟନା ଭାବିଲା, ସତରେ ଝିଅ ଜୀବନଟା ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ଯେତେ ବଡ଼ ଚାକିରି କଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଜୀବନଟା ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟର କଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତା ଜୀବନର ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଗୋଟେ କଥା ସବୁବେଳେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ତୁ ଏମିତି କଲେ ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ? ସତରେ ତା ଜୀବନର ଡୋରିଟା ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ବନ୍ଧା। ନିଜର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ମା ଓ ମାମୁଁଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମାନି ପ୍ରଭାତ ସହ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବାକୁ ସେଦିନ ରାଜି ହୋଇଯାଇଥିଲା ସୁନୟନା। ମୁଣ୍ଡରେ ନାଲି ଓଢ଼ଣୀ ଓ ପାଦରେ ପାଉଁଜି ପିନ୍ଧି ଶାଶୁ ଘରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲା ସୁନୟନା। ଶାଶୁ ଘରେ ପାଦ ଦେବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର କରିବାର ଚେଷ୍ଟାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ପ୍ରଥମ କିଛି ମାସ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ମାସ ପରେ ପ୍ରଭାତ ନିଜର ଅସଲ ରୂପ ଦେଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ସୁନୟନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଖୁଣ ବାହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ତା ରୂପକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ନାନା କଟୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲା। ସୁନୟନାର ଚିନ୍ତାଧାରା ପୁରୁଣା ଓ ସେ ଆଧୁନିକ ନୁହେଁ। ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପରି ଆଧୁନିକ ବେଶ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ପାରୁନି କି ପାର୍ଟି ଫଙ୍କସନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନି। ତେଣୁ ପ୍ରଭାତକୁ କୁଆଡ଼େ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯଦିଓ ସୁନୟନା ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲା, ଭଲ ଚାକିରିଟିଏ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା ଓ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ସଂସ୍କାରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ପ୍ରଭାତ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିଲା ସୁନୟନାକୁ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ। ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଆଧୁନିକ ସ୍ତ୍ରୀ ଦରକାର ଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ରାତି ଅଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାର୍ଟି ଫଙ୍କସନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିଥାନ୍ତା। ସୁନୟନା କିନ୍ତୁ ଶାଶୁ, ଶ୍ୱଶୁର, ଦିଅର, ମା ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ନିଜ ଚାକିରିକୁ ନେଇ ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲା ଯେ ଏସବୁ ପ୍ରତି ତାର ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା କି ସମୟ ବି ନଥିଲା। ଯେଉଁ ପ୍ରଭାତ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ସୁନୟନାର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନିଜର ଭାବି ସହଯୋଗ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା, ସେ ସବୁଥିରେ ସହଯୋଗ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ସୁନୟନା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଚାପ ପକାଇଲେ ଯେ ସେ ଯେମିତି ତା ମା ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର କଥା ନ ବୁଝେ। ସୁନୟନା ଯଦି କେବେ କିଛି କହେ, ତେବେ ପ୍ରଭାତ କହେ, ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ସେମିତି କହନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ହିଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏଇ କଥାକୁ ନେଇ ସୁନୟନା ଓ ପ୍ରଭାତ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗି ରହୁଥିଲା। ସୁନୟନା ଯଦି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଆଗରେ କିଛି କହେ, ତେବେ ପ୍ରଭାତ ତାକୁ ଏମିତି କଥା କହେ ଯେ ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ନୁହେଁ
ଲହୁ ଝରେ। ପ୍ରଭାତ କହେ, ତୁମ ମା କ'ଣ ତୁମକୁ ଏଇ ସଂସ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି? ସ୍ୱାମୀର କଥାକୁ କେମିତି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ ଶିଖାଇ ନାହାନ୍ତି ତୁମକୁ? ସୁନୟନା କହେ, ମୋ ମା ମୋତେ ସ୍ୱାମୀର କଥାକୁ କେମିତି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ ଶିଖାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାୟକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ଶିଖାଇ ନାହାନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଦିନକୁ ଦିନ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କଲା। କାରଣ ପ୍ରଭାତ ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନ ଅଫିସ୍ ପରେ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ସହ ପାର୍ଟି ଫଙ୍କସନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା ଓ ମଦ ନିଶାରେ ଚୁର୍ ହୋଇ ସୁନୟନାକୁ ଅନେକ କଥା କହେ ଓ ହାତ ମଧ୍ୟ ଉଠାଏ। ସୁନୟନା କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ନିଜ ମା ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ଜାଣିବାକୁ ଦେଉନଥିଲା। କାରଣ ବାପା ଗଲା ପରେ ମା'ର ଦୁଃଖ କ'ଣ କମ୍ ଯେ ସେ ତା ଦୁଃଖ କଥା କହି ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକା କଷ୍ଟ ଦେବ। ଆଉ ଭଉଣୀମାନେ ତ ଏବେ ଛୋଟ, ତେଣୁ ନିଜ ସଂସାରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ଆଖିର ଲୁହକୁ ଓଠରେ ପିଇ ସ୍ୱାମୀର ସବୁ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ସହି ଯାଉଥିଲା। ତାର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ପ୍ରଭାତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ବଦଳିଯିବେ। ହେଲେ ସୁନୟନାର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ରହିଗଲା। କଥାରେ ଅଛି, ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଲୋକର ସଂଘର୍ଷର ଶେଷ ନାହିଁ। ପ୍ରଭାତର ସବୁ ଅତ୍ୟାଚାର ସେଦିନ ସୀମା ଟପି ଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଦିନ ନିଜର ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ମା'କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରଭାତ ସୁନୟନାକୁ ପଶୁ ପରି ବାଡ଼େଇଥିଲା ଓ ବାପ ଘରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ତାଗିଦ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି ଟଙ୍କାଟେ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରେ ସେଥିପାଇଁ ବି ତାଗିଦ କରିଥିଲା। ଆଉ ତା ଶାଶୁ ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ସବୁ କିଛି ଦେଖି ଚୁପ୍ ଥିଲେ। ସୁନୟନା ଭାବିଲା, ନିଜ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜଣାଇ ତ ସେ ପ୍ରଭାତକୁ ବିବାହ କରିଥିଲା, ତେବେ ତାର ଦୋଷ ରହିଲା କୋଉଠି? ସାରା ଜୀବନ ତା ଦୁଃଖ ସୁଖ ଅଭାବ ଅସୁବିଧାର ସାଥୀ ହେବ ବୋଲି କହିଥିବାରୁ ସେ ନିଜର ବିବାହ ନ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବଦଳାଇ ପ୍ରଭାତକୁ ବିବାହ କରିଥିଲା। ତେବେ ତା ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାଥୀ ହୋଇ ରହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ଯଦି ତାର ସମସ୍ତ ଖୁସିକୁ ପାଦରେ ଦଳି ଦେବାକୁ ପଛାଉ ନାହିଁ, ତେବେ ସେ କାହିଁକି ତା ପାଖରେ ସବୁଦିନ ଏହିପରି ପଡ଼ି ରହିବ? ଏଇ ଲୋକେ କ'ଣ କହିବେ ବୋଲି? ସେ ବି ଜଣେ ଜୀବିତ ମଣିଷ, ତାର ବି ହସ ଖୁସି ଅଛି। ସର୍ବୋପରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ବି ଅଛି। ପ୍ରଭାତ ପରି ଗୋଟେ ଅମଣିଷ ଯିଏ ତା ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ମାନ ଦେବା ତ ଦୂରର କଥା, ଦେଇଥିବା ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି, ତା ପାଇଁ ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେବ କାହିଁକି? ଲୋକ ସମାଜ ଯାହା କହିଲେ କହିବେ, ସେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁ ପ୍ରଭାତ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି, ଏ ସମାଜରୁ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ତ ତା ପାଇଁ ବାହାରି ଆସୁନାହାନ୍ତି କି କେହି ପଦେ ହେଲେ କହୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ସେ ସମାଜ ଓ ଲୋକେ କ'ଣ କହିବେ ସେଇ ଭୟରେ ନିଜର ତଥା ନିଜ ମା ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଅନ୍ଧାର ଗର୍ଭକୁ କାହିଁକି ଠେଲିଦେବ? ନା, ସେ ହାରିଯିବନି, ସେ ଲଢ଼ିବ। ତେଣୁ ସୁନୟନା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା, ସେ ସେଇଭଳି ସଂସ୍କାରର ବେଢ଼ିକୁ ଦୂରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ତାଠାରୁ ମଣିଷ ହେବାର ଅଧିକାରକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି ଆଉ ନିଜର ସମସ୍ତ ଜିନିଷପତ୍ର ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଲାଗିଗଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହାଣୀଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।